Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Right. We are studying from Matthew and chapter 6, and last Sunday we studied on verse 6. અને આપણે માથીનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે અને ગત રવિવાર આપણે માથીના 6 અધ્યાયની 6ઠી કલમનો અભ્યાસ કર્યો. And today we will focus on Matthew chapter 6 verse 7 અને આજે onwards. Yes. અને આજે આપણે આપણું ધ્યાન માથીના 6ઠા અધ્યાય અને 7મી કલમ તરફ દોરીશું. Yeah. So verse 7 says, and when you pray, Jesus is now basically building up an introduction to the model prayer. અને હવે પ્રભુ ઈસુ એ આદર્શ પ્રાર્થના જે છે એની પ્રસ્તાવના કરે છે. And he says that when you and we pray, we should not use vain repetitions as the heathens or the Gentiles they do. અને તમે પ્રાર્થના કરતા વિદેશીઓની પેઠે અમથો લવારો ન કરો, because they think that for their vain repetitions they will, and many words they will be heard. કેમ કે તેઓ ધારે છે કે અમારા ઘણા બોલવાથી અમારું સાંભળવામાં આવશે. Friends, even as we live in this world, many a times we start imitating the surrounding people. મિત્રો, જ્યારે આપણે આ જગતમાં જીવીએ છીએ ત્યારે ઘણી બધી વાર આપણે આસપાસના લોકોનું અનુકરણ કરીએ છીએ. And we know that the nation of Israel always succumbed to sin just because they started imitating the other nations surrounding them. અને ઇસ્રાયેલનું જે રાષ્ટ્ર હતું એ તો બહુ જલ્દીથી પાપમાં પડી જતું હતું કારણ કે આસપાસના રાષ્ટ્રોનું એ અનુકરણ કરતું હતું. And it is also a reality for you and me. અને મારી અને તમારી માટે પણ આ જ વાસ્તવિકતા છે. That is why we should be very careful, and Jesus is warning us about the way we would bring prayers unto him. અને માટે જ આપણને ચેતવવામાં આવ્યા છે અને પ્રભુ ઈસુ એ પ્રાર્થના વિશે આપણને શીખવે છે. Here basically Jesus talks about vain repetitions and many words. અને અહીંયા પ્રભુ ઈસુએ ઘણું બધું બોલવાથી અને બડબડાટ કરવા વિશે કહે છે. What are vain repetitions? એ વ્યર્થ જે ઘણીવાર બોલવું, ઘણું બધું બોલવું, એનો મતલબ શું? Biblically, vain repetitions are the sayings that are only lip service. અને જો બાઇબલ આધારિત આપણે જોવા માંગીએ તો જે આ અમથો લવારો છે એ તો હોઠોનું જ જાણે કે અર્પણ હોય. The heart is absolutely absent. હૃદય એ તો ત્યાં હાજર જ નથી. And God says these are vain repetitions and they are not good. અને ઈશ્વર કહે છે કે આ વ્યર્થ લવારો છે અને એ સારો નથી. Basically Jesus says they are not good alone, but basically they are irritating to him. હા, અને પ્રભુ ઈસુ તો કહે છે કે સારું પણ નથી અને એમને નથી સારું લાગતું, એમને એ પરેશાન કરે છે. Yeah, in Matthew 15:7 and 8, we find Jesus complaining that the people honor me with their lips, but their heart is far away from me. હા, અને માથીના 15મા અધ્યાય અને 7મી અને 8મી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે તેઓ મને હોઠોથી તો માન આપે છે પણ તેઓના મન મારાથી વેગળા રહે છે. And in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of man. અને તેઓ મારી ફોકટ ભક્તિ કરે છે કેમ કે પોતાના મત તરીકે તેઓ માણસોની આજ્ઞા શીખવે છે. You see, there is a possibility of vain worship also. હા, અહીંયા વ્યર્થ ભક્તિની પણ શક્યતાઓ છે. And that is why, friends, we must pay attention to what Jesus has to say to us today from Matthew 6 and verse 7. અને માટે જ પ્રભુ ઈસુ જે માથીનો 6ઠો અધ્યાય અને 7મી કલમમાં જે આપણને શીખવવા ઈચ્છે છે એની પર આપણે ધ્યાન આપવાનું છે. In Luke 4:46, Jesus again complains. લુકનો 4થો અધ્યાય અને 46મી કલમમાં પ્રભુ ઈસુ ફરીવાર ફરિયાદ કરે છે. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? અને પ્રભુ ઈસુ અહીંયા કહે છે કે કેમ તમે મને પ્રભુ પ્રભુ કરો છો પણ જે કંઈ હું કહું છું એ કરતા નથી. You see, this vain repetitions have no life. જે
અમથું ઘણીવાર બોલવું એનું જીવન જ નથી, એનામાં જીવ જ નથી. And this kind of an offering is irritating to God. અને આ પ્રકારનું અર્પણ એ ઈશ્વરને પરેશાન કરે છે. So friends, let us absolve ourselves from vain repetitions. અને માટે જ મિત્રો, આ જે અમથો લવારો છે એનાથી આપણી જાતને સંભાળીએ. Now, having repeating certain thing before God over and over does not mean it is nonsense anyway. હા, ઈશ્વરની આગળ ઘણીવાર ઘણું બધું બોલવું, લવારો કરો, એનો મતલબ એવો નથી કે કોઈ પ્રકારનું જાણે કે આપણે ઈશ્વરની આગળ nonsense કરતા હોઈએ. Yeah, remember the prayer of Hannah. She was like speaking something over and over that the prophet thought she has drunk alcohol. Yes, or wine. હાન્ના વિશે વિચાર કરો. એ ઈશ્વરને ઘણી બધી પ્રાર્થના કરતી હતી, બહુ પ્રાર્થના કરતી હતી, એવી રીતે પ્રાર્થના કરતી હતી કે પ્રબોધકને તો એવું લાગ્યું કદાચ એ પીધેલી હશે. But her prayers rose up to God. પરંતુ એની પ્રાર્થનાઓ ઈશ્વર સુધી પહોંચી. In a very, very meaningful way. બહુ જ અર્થપૂર્ણ રીતે. And we know her prayers brought blessings upon the nation of Israel and also upon you and me today. અને તો આપણે જાણીએ છીએ કે એની પ્રાર્થનાઓ ઇઝરાયલના રાષ્ટ્ર પર આશીર્વાદ તરીકે આવી અને મારી અને તમારી ઉપર પણ આશીર્વાદ So the તરીકે આવી. main thing that you and I we must consider over here is that all our prayers must be from our deep heart and with our spirit involved in it. અને આપણે એ ધ્યાન રાખવાનું છે, એ ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે આપણી બધી પ્રાર્થનાઓ આપણા હૃદયના ઊંડાણથી હોવી જોઈએ અને આત્માથી હોવી જોઈએ. Secondly, prayer is not about words spoken behind a closed door. અને બીજી બાબત કે પ્રાર્થના એ બંધ બાણાની અંદર કીધેલી વાત જ ના હોય. But rather prayer is about a life built upon the platform of obedient Christian living. પરંતુ એના કરતાં પણ વધારે પ્રાર્થના એ તો ખ્રિસ્તી જીવનની જે આજ્ઞાધીનતા છે એની પર બનેલી હોય. Prayer is not for certain few minutes only, but a whole life goes before God as one prayer. પ્રાર્થના એ તો માત્ર અમુક ક્ષણો પૂરતી જ ના હોય, અમુક ક્ષણો પૂરતી જ આજ્ઞાધીનતા ના હોય, પરંતુ આખું જીવન ઈશ્વરની આજ્ઞાધીનતા હોય. So many people teach methods of prayer. ઘણા બધા લોકો પ્રાર્થનાની રીતો શીખવે છે. But I believe there is no real method of prayer. પરંતુ હું વિશ્વાસ કરું છું, હું માનું છું કે પ્રાર્થનાની કોઈ એક ચોક્કસ રીત નથી. Meaning there are people who will teach you, early morning prayers are going to bring better results. હા, ઘણા લોકો એવું કહે છે કે વહેલી સવારે કરેલી પ્રાર્થના એ સારા પરિણામો લાવે છે. Certain people will teach you fast and pray and this will bring a better result. હા, ઘણા લોકો એવું પણ કહે છે કે ઉપવાસ કરો, પ્રાર્થના કરો અને સારા પરિણામ And આવશે. certain people may also teach you and me go on a mountain top and pray and that will bring result into your situation. અને ઘણા લોકો એવું પણ કહે છે કે પહાડ પર ટોચ પર જઈને પ્રાર્થના કરો અને સારા પરિણામો તમારી પરિસ્થિતિમાં ઉતરી આવશે. This is not right. આ સાચું નથી. Friends, remember the whole incident that happened with King Hezekiah. હિઝકિયા રાજાની સાથે જે બન્યું એ યાદ કરીએ. God sent prophet to Hezekiah to tell him to prepare for his death because his days were over. હા, ઈશ્વરે પ્રબોધકને હિઝકિયાની પાસે મોકલ્યો એ કહેવા માટે કે હવે એના દિવસો પૂરા થઈ ગયા છે, એનું મરણ નજીક છે. You know what happened? તમને ખબર છે શું થયું? Hezekiah, he started begging to the Lord. અને હિઝકિયાએ ઈશ્વરની ભીખ માંગવાની શરૂઆત કરી. Yes, and he started telling to the Lord, to extend his life. અને એણે ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરી કે ઈશ્વર એની આયુ વધારે. God gave him 15 years. અને ઈશ્વરે એને 15 બીજા વર્ષો આપ્યા. And you know what happened? તમને ખબર છે શું થયું? Manasseh was born. મનાસ્સાનો જન્મ થયો. He was one of the most evil king Israel ever had. અને મનાસા એ તો ઇઝરાયલમાં થઈ ગયેલો સૌથી ભૂંડામાં ભૂંડો રાજા હતો. He brought evil upon the nation of Israel. ઇઝરાયલના રાજ્ય પર એ દુષ્ટતા આણ્યો. Secondly, Hezekiah
received certain, informers of a heathen king and showed them the treasuries of the temple and his palace. અને એના એવા રાજાઓની એને ખબર મળી કે એ રાજાના માણસો આવ્યા ને એમને ટેમ્પલની ટ્રેઝરી અને એની પોતાની ટ્રેઝરી બતાવી, સોનું ને રૂપું કેટલું બધું છે એની પાસે. એ રાજાઓની પાસે કેટલું છે, અરે એની પાસે કેટલું છે. અને પછી કેટલાક રાજાઓ, કેટલાક લોકો આવ્યા એની પાસે, હિઝકિયાની પાસે, ને એની પાસે હિઝકિયાની પાસે કેટલું સોનું છે એ એને બતાવ્યું. And finally, we know what happened, that those kings, they saw the treasuries of Israel, they attacked and took away everything. અને પછી એ લોકોએ ઇઝરાયલનું સોનું જોયું, એમણે આક્રમણ કર્યું અને બધું લઈ ગયા. You see, Nebuchadnezzar took away everything. તમે જોયું, નબુખાદનેસ્સાર બધું લઈ ગયો. Just because this guy pleaded to God to extend his life for 15 years. એની માટે કે આ જે વ્યક્તિ હતો હિઝકિયા, એણે 15 વર્ષ માટેની યાચના કરી વધારે મળે. He only brought ruin. અને એ તો આક્રમણ જ લાવ્યો. That is why, friends, many people start teaching you the methods of prayer to get an answer for yourself. ઘણા બધા લોકો પ્રાર્થનાની રીતોની વાતો કરે છે એ માટે કે તમારી પ્રાર્થનાના પરિણામો આવે, જવાબ આવે. We don't pray to get a result of our prayer. આપણે પ્રાર્થનાના પરિણામો નથી મેળવતા, but we pray so that we would know and seek the will of God for our own life. પરંતુ આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ એ માટે કે ઈશ્વરની જે ઈચ્છા છે આપણા જીવન માટે શું છે આપણને ખબર પડે. You see, Hezekiah never found the reason why God wanted to take him away now. હિઝકિયાને ખબર જ નથી પડતી કે ઈશ્વર એને કેમ લઈ લેવા માંગતો હતો. If only he had submitted to the prophet telling him that prepare yourself to die, it would have been better for him and the whole nation of Israel. હા, જો પ્રબોધકની વાત માની લીધી હોત તો કદાચ એની માટે અને ઇઝરાયલના રાષ્ટ્રની માટે વધારે સારું રહ્યું હોત. Friends, in our life, let us not run here and there to find out which is the best way to bring prayer and get the result of our prayer. મિત્રો, આ જીવનમાં આપણે અહીંથી ત્યાં હવા ત્યાં ના મારીએ કે આપણે પ્રાર્થનાની રીત શીખીએ અને સારા પરિણામો મેળવીએ. Rather, each one of us build our life on the platform of obedient Christian living. એના કરતા આપણે આપણું જીવન એ વિશ્વાસનું ચણતર બનાવીએ. And whatever God wants to do with us, let us just be available to him. અને ઈશ્વર જે કંઈ આપણી પાસેથી ઈચ્છે છે એમની માટે આપણે હાજર રહીએ. Amen. Now let's talk about many words. અને ઘણું બધું બોલવા વિશે આપણે હવે વાત કરીએ. It has been reported that many words are very, very necessary when you are raising up a child. જ્યારે બાળક મોટું થાય છે ત્યારે ઘણું બોલવું એ જરૂરનું હોય છે. Because the more you talk with a child, the more the child develops. જેટલું વધારે તમે બાળકની સાથે બોલો એટલું જલ્દી એ વૃદ્ધિ પામશે, વિકાસ પામશે. Probably that is one of the reason our girls or the mothers, they have the gift of speaking. અને માટે કદાચ એટલા માટે જ છોકરીઓ પાસે કે માતાઓ પાસે બોલવાનું દાન હોય છે. There's nothing wrong in it because they are mothers and they are raising up a generation. હા, એમાં કંઈ ખોટું નથી. તેઓ માતાઓ છે, એ લોકો વારસાની વૃદ્ધિ કરે છે. We also accept that our prayers before God are like, children praying to the parent. બાળકો જેમ પિતા પાસે પ્રાર્થના કરતા હોય એમ આપણી પ્રાર્થના હોય છે. બાળકો જેમ પિતા પાસે પ્રાર્થના કરતા હોય એમ આપણી પ્રાર્થના ઈશ્વર પાસે હોય છે. We know that God knows our need just like any earthly father knows your need. હા, જગતમાં જેમ કોઈ પણ પિતા પોતાના બાળકની જરૂરિયાત સમજે છે એમ આપણા ઈશ્વર આપણી જરૂરિયાત સમજે છે. And that is why Paul was so confident and he says in Philippians 4:19 that my God will supply all your needs according to his riches and glory in Jesus Christ. અને માટે જ પ્રેરિત પાઉલ એ ફિલિપિયોના પત્ર 4th અધ્યાય 19મી કલમમાં કહે છે કે આપણા ઈશ્વર એ એમની વૃદ્ધિમાં તમને સગળું આપશે જે કંઈ તમારી જરૂરિયાત છે. Amen. So let us pray before God as little children. અને નાના બાળકની જેમ આપણે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરીએ. Wherever Jesus was, the children used to come to Jesus. અને જ્યારે પ્રભુ ઈસુ એ નાના બાળક હતા ત્યારે એ ઈશ્વરની પાસે જતા હતા.
ઈસુ જ્યાં જ હોય ત્યાં બાળકો એમની પાસે આવતા. પ્રભુ ઈસુ જ્યાં કંઈ પણ હોય ત્યાં બાળકો એમની પાસે આવતા You know, હતા. and Jesus told the disciples, let the children come to me. પ્રભુ ઈસુએ શિષ્યોને કહ્યું કે બાળકોને મારી પાસે આવવા દો. Now, what are these children who come to Jesus? હવે આ બાળકો જે પ્રભુ ઈસુની પાસે આવતા હતા એ લોકો કોણ હતા? They were just children like these children of our age. હા, આપણે આપણા સમયોમાં જે નાના બાળકો છે એવા જ બાળકો ત્યારે હતા. There were no philosophers that Jesus was wanting to spend time with these children, you know, surrounded here. એ લોકો તો કોઈ Being surrounded by, them. એ લોકો તો કોઈ એવા બહુ મોટા જ્ઞાનીઓ નતા કે પ્રભુ ઈસુ એમની વાત એમને કહે ને એમનાથી જ ઘેરાયેલા રહે. You know, children are innocents. બાળકો એ તો બહુ નમ્ર હોય છે. Yes, they are very, very honest people. એ લોકો બહુ પ્રમાણિક હોય છે. Yes, they just speak what their heart and their spirit, you know, the thing in their self. એ લોકો એમના હૃદયમાં જે કઈ બાબતો એ સમજે છે, જે કઈ એમના હૃદયમાં હોય છે એટલું એવું જ એ બોલે છે. And friends, if we will bring our prayers before God as children, અને જો આપણે બાળકોની જેમ આપણી પ્રાર્થનાઓ ઈશ્વરની સમક્ષ લઈ જઈએ. you know, in Isaiah 65:24 it is recorded યશાયા 65 અને 25માં એ લખેલું છે that it will also come to pass that before they call, I will answer them. અને એવું પણ થશે કે એ લોકો મને કહે એ પહેલા હું એમને પ્રત્યુત્તર આપીશ. And while they are still speaking, I will hear them. એ લોકો તો હજી બોલતા હશે, હું એમને સાંભળી લઈશ. You see, friends, God looks at our heart. તમે જોયું મિત્રો, ઈશ્વર આપણું હૃદય જુએ છે. So yes, the heathens, they practice, you know, repetitions and many words. Let us not seek those things. હા, જગતના લોકો કે ઢોંગીઓ કહીએ એ લોકો ભલે ગમે એવું લવારો કરે, આપણે એમના જેવું ના કરીએ. Let us not imitate them in our Christian life. એ લોકોનું અનુકરણ આપણા ખ્રિસ્તી જીવનમાં ક્યારે પણ ના કરીએ. Yes, the another thing for us Christians is that yes, certain generations ago we all have come. Our great grandparents were regenerated from the other faith. હા, આપણી અમુક પેઢીઓ પહેલા આપણા જે પરદાદાઓ હતા અને એ લોકો અન્ય વિશ્વાસમાંથી ઈશ્વરનો એમણે વિશ્વાસ કર્યો. And so many cultures they have brought along with them so many cultural influences upon our Christian life. એ સમયોમાં ઘણી બધી સંસ્કૃતિઓ એ લોકો પોતાની સાથે વિશ્વાસની સાથે એ લોકો અંદર પણ લઈ ગયા ખ્રિસ્તી વિશ્વાસમાં, અને એની અસર અત્યારે પણ જોવા મળે છે And it આપણને. is better for us to really understand our culture and what is of the heathen we must try to separate ourselves from. અને આપણે જે આપણે સંસ્કૃતિને અનુસરીએ છીએ અથવા તો જે સંસ્કૃતિ આપણા સમાજમાં જોઈએ છે એ સમજવાની જરૂર છે, અને ઢોંગીઓ કરે એવું કદી પણ આપણે નહીં કરવાનું. Yes, the practices of the heathen are according to the wisdom of men. અને જે ઢોંગીઓની જે કર્મો છે એ લોકોના જે કાર્યો છે એ માણસની જ્ઞાન પ્રમાણે હોય છે. But the Christian life is all about wisdom from on high. પરંતુ ખ્રિસ્તી જે જીવન છે એ તો ઉપરથી આવતી, પવિત્રમાંથી આવતી એ જ્ઞાન છે. And so when we pray, let us seek God. અને માટે જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે ઈશ્વરને શોધીએ, Seek His will. એમની ઈચ્છા શોધીએ. You know, let's bring ourselves in alignment to God's will. ઈશ્વરનું જે તેડું છે, ઈચ્છાની લાઈનમાં આપણે આપણી જાતને ઈશ્વરની જે ઈચ્છા છે એ લાઈનમાં આપણે આપણી જાતને લાવીએ. Not that God fall into our line. આપણી લાઈનમાં, આપણા રસ્તામાં ઈશ્વરને ના મૂકીએ. You know, and that is why, friends, you know, let's live. I think the crux of the whole matter is that we must live an obedient Christian life. આખી વાતનું તાત્પર્ય તો એ જ છે કે આપણે ખ્રિસ્તી જીવન જીવતા શીખવાનું છે. And like Isaiah, we should not, you know, try to, you know, make God try to like fall in our line. અને જેમ યશાએ કીધું એમ આપણે ઈશ્વરને એવા નથી બનાવવાના. હિઝકિયાએ કીધું એમ કે આપણે ઈશ્વરને આપણે એવા નથી. હિઝકિયાની વાત પરથી આપણે એટલું શીખવાનું છે કે આપણે ઈશ્વરને એવા નથી બનાવવાના કે એ આપણી લાઈનમાં આવે. But we must only seek God and His will. પરંતુ આપણે ઈશ્વરને શોધવાના છે અને એમની જ ઈચ્છા શોધવાની છે. Yes, if He says do this, do it. જ્યારે તેઓ આપણને કહે કે આ કરો ત્યારે તમે કરો. Prepare for this, then start getting
ready to prepare yourself. અને ઈશ્વર જ્યારે આપણને કહે કે આ બાબતની તૈયારી કરો ત્યારે તમારી જાતને એ બાબત માટે તૈયાર કરો. You know, friends, otherwise we can end up becoming really a burden for the community or for the church as well. નહીં તો પછી આપણે સમાજ માટે અને મંડળી માટે પણ એક બોજરૂપ બની જઈશું. Yes, we need to live as God wants us to live. આપણે ઈશ્વર જેવું ઈચ્છે છે એવી રીતે જીવીએ. Let us pray. પ્રાર્થના કરીએ. Amen. For a short while આપણે દરેક જણ આપણા હૃદયોની અંદર પ્રાર્થના કરીએ, ઈશ્વર પાસે જઈએ, ઈશ્વરને કહીએ, પ્રભુ તમારી ઈચ્છા એ અમારા જીવનમાં પૂરી કરો. ત્યાં જ આપણું હિત રહેલું છે. સ્વર્ગમાં અમારા પ્રભુ, અમે ખરેખર આભાર માનીએ છીએ તમારા વચનોને માટે. પ્રાર્થના કરતાં તમે શીખવો છો તેના માટે. પ્રભુ, ઘણી બધી વાર અમારા સમાજની અંદર ઘણા બધા ઉપદેશકો આવે છે કે જે અમને લોકોને અલગ અલગ રીતનું શિક્ષણ આપે છે. આવી રીતે પ્રાર્થના કરો. તમારી પ્રાર્થનાઓ શા માટે સંભાળવામાં આવતી નથી એમ કરીને અમને ગિલ્ટી ફીલ કરાવે છે. પણ વાલા પ્રભુ, અમે દરેક જણ અત્યારે તમારી પાસે આવીએ છીએ. અમારે તમારી અધીનતાની જરૂર છે. અમારે તમારી ઈચ્છા અમારા જીવનમાં પૂરી થાય એ અમારે ઈચ્છવાનું છે. ઓ પ્રભુ, મદદ કરો અને સહાય કરો. તમે તમારા બાળકોને વાલા પ્રભુ હંમેશા તમારી આંખની કીકીની પેઠે સંભાળો છો. તમે તમારા બાળકોને વાલા પ્રભુ મંડળીની અંદર, મંડળી બાંધવાની અંદર વાલા પ્રભુ તમે એક બ્રિક સમાન, વાલા પ્રભુ એક સ્ટોન સમાન તમે એમને ચણતરની અંદર તમે એમનો ઉપયોગ કરો છો. અને ત્યારે વાલા પ્રભુ તમે કોઈ પણ ભૂંડી બાબત વાલા પ્રભુ એમના ઉપર ન આવે એની કાળજી તમે લો છો. હઝિકિયાના જીવન ઉપરથી પ્રભુ અમને ખબર પડી કે પ્રભુ એણે જીવન શોધ્યું પણ એણે ઈશ્વરની ઈચ્છા ના શોધી અને વાલા પ્રભુ એના લીધે નુકસાન જ થયું. ઓ પ્રભુ, અમને પ્રાર્થના કરતા શીખવો. અમને તમારી ઈચ્છા ને અમારી જાતોને સ્વાધીન કરતા શીખવો. એવી અમારી પ્રાર્થના છે. અહીં બેઠેલા દરેકને પ્રભુ તમારો આશીર્વાદ આપો એ અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ ઇયાન અને એલીને પ્રભુ તમે બ્લેસ કરો અને ભલા પ્રભુ અહીં બીજા અમારા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે એ લોકોને તમે બ્લેસ કરો એ મારી પ્રાર્થના છે. ભલા પ્રભુ જે 3 મિત્રો અને બીજા 3 મિત્રો લોગન જોડે આવ્યા હતા પ્રભુ એ લોકોને પણ તમારી ઓળખ તરફ તમે લાવો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. કોઈક રીતે વાલા પ્રભુ તમે મહિમા પામો આ લોકોના જીવન દ્વારા એવી અમારી વિનંતી છે. તમારા હાથોમાં સોંપાયા છે. અહીં બેઠેલા દરેકને તમારો આશીર્વાદ આપો. પ્રભુ, અમે આ જગ્યાને માટે તમારી સામું જોઈએ છે અને ઓલા પ્રભુ તમે જે બધી વ્યવસ્થા કરવાની છે એ તમે કરો. ઓલા પ્રભુ અમારી માટે ઘણા પાણીમાંથી માર્ગ કાઢવા માટે પ્રભુ અમે કંઈ કરી શકતા નથી. ફક્ત તમે જ ઈશ્વર છો કે જે ઘણા પાણીમાંથી માર્ગ કાઢો છો. અમે તમારી સામું જોઈએ છે. એટલે પ્રભુ અમે નોવાને માટે પ્રભુ તમારું મુખ શોધીએ છીએ, તમારો સ્પર્શ શોધીએ છીએ. ઘણા બધા બીજા અમારા કુટુંબીજનોમાં ને સમાજમાં ને પ્રભુ અમારા હોસ્પિટલ્સમાં બીમાર છે. અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમે દરેક જણને સાજાપણું આપો. સર્વપ્રથમ અમે આત્મિક સાજાપણું શોધીએ છીએ અને દૈહિક સાજાપણું શોધીએ છીએ. પ્રાર્થના તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શરીરના નામમાં પ્રભુ તમે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. રાઈટ, થેન્ક યુ એવરીબડી એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. અને ખાસ કરીને અગેન પેલા ફોર્મ્સ જે આપ્યા છે તમે બધા ભરીને લાવો તો પછી આપણે આપણા નેક્સ્ટ સ્ટેજ ઉપર જઈએ. રાઈટ, આ ચર્ચને આપણે લોકો ડોરમન્ટ ચર્ચ નથી બનાવવું, આપણે આને જીવંત ચર્ચ બનાવવું છે જ્યાં તમે બધા એક્ટિવ મેમ્બર્સ હો. રાઈટ, સો બ્રિંગ ધોઝ ફોર્મ્સ બેક. આપણે પ્રેયર કરીએ અને પછી આપણે બધા જણ ઇન્વોલ્વ થવાનું ચાલુ કરીએ. મેન અને ફોર્મ ના હોય તો હાથ ઊંચો કરો. અને આજે તો ક્લિપ પાસે નથી પણ વીલ મેક શ્યોર કે યુ ગેટ ધ ફોર્મ્સ અગેન. રાઈટ, અને ખોવાઈ ગયા તો ચિંતા ના કરો, ફરતી ઝેરોક્સ કરાવીએ. બટ વી નીડ ટુ ડુ ધેટ. રાઈટ, લેટ્સ ઓલ વેક અપ.
Amen. God bless you. Thank you. કોઈ પહેલી વાર આવ્યું છે? Nobody, ના? Amen. Praise God. Yeah, he was